गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने खातून कायद चाकली एल्लम्मा को खिराज पेश किया जिन्होंने ज़मींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जब ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना एक ख्वाब था, उस वक्त भी उन्होंने आवाम की बहबूद के लिए काम किया था। उनकी ज़िंदगी तमाम के लिए एक जज्बा है। Homage to Chakali Ailamma. She was a women leader and she fought against the Jamindars and the Nizams. When women empowerment was a dream, even during that time, she fought for the welfare of the people, and having her as role model, so many people came forward to fight against Jamindars and the Nizams. So I salute her for her braveness and as a woman, a revolutionary attitude, and she was fighting for the welfare of the people. I really appreciate her service, sacrifice, and I am proud to pay homage to her. 11 रियासतों में NIA के धावों के दौरान 105 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही इस सिलसिले में PFI के फंड्स की तहकीकात भी की जा रही है। इस तंजीम को आने वाले फंड्स के बारे में ED मालूमात हासिल कर रही है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी केरला में की गई है। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ तारक रामाराव ने आदिलाबाद के रुकन असम्बली जोगू रामन्ना से मुलाकात करके पुरसा दिया, जिनकी मां चंद दिन पहले चल बसी थी। तारक रामाराव ने वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ के हमरा जोगू रामन्ना से उनकी ख़यामगाह पर मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार सुमन ने कहा है कि कराटे, मार्शल आर्ट्स और ताइक्वांडो हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए ज़रूरी है। उन्होंने तारनाका में सांघी स्कूल में ब्रूस ली कराटे एसोसिएशन के ज़रिए तमाम तलबा के लिए मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की तकमील करने वाले तलबा में असनाद भी तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कोरोना के मौके पर डॉक्टर्स, नर्सेस और सैनिटेशन स्टाफ की खिदमात की सताइश की। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सेहत ज़रूरी है। రమేష్ గారు ఉన్నారు, అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఈరోజు రావడానికి కారణం కరాటే మాస్టర్ వైస్ చైర్మన్ అండ్ చాలామంది చిన్నారులకి అందరికీ కరాటేని ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి, ఏ విధంగా ఈరోజు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్తో పాటు హెల్త్కి పేరెంట్స్కి ముఖ్యంగా కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, దాంతోపాటు ఏంటంటే మన హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మార్షల్ ఆర్ట్ ఏంటంటే హెల్త్ అన్నీ అంటే సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది, బ్రెయిన్ ఎక్సర్సైజ్, బాడీ అన్నీ ఉంటుంది. సో తప్పనిసరిగా పిల్లల్ని పంపండి. అంటే ముఖ్యంగా అంటే చాలా అంటే చూస్తున్నారు, మీ న్యూస్లో ఛానల్స్ చూస్తున్నారు, చాలా అంటే మహిళల్ని హింసించడం, పెద్దానికి పోలీసులు కంప్లైంట్ చేయడం, పెద్దానికి పోలీసులు అంటే ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచో రావాలి, హెల్ప్ చేయాలంటే ఇలా ఒక డ్యామేజ్ జరిగింది. వాడు కొట్టే బాడీని డిఫెండ్ చేయాలి, ఫస్ట్ డిఫెండ్ చేయాలి, దాని తర్వాత అఫెండ్ చేయాలి. డిఫెండ్ 3 సార్లు చేసి అఫెండ్ ఒకసారి చేస్తారు కరాటాని. ఆ విధంగా ఏంటంటే కొన్ని టెక్నిక్స్, కొన్ని సైకలాజికల్, కొన్ని బిహేవియర్ ఇవన్నీ కొంచెం కరాటే వస్తుంది. కాబట్టి భవిష్యత్తులో పిల్లలకి యూజ్ అవుతుంది. చాలామంది ఉద్యోగాలు కూడా వెళ్తున్నారు, అంటే నైట్ డ్యూటీ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా ఈ గవర్నమెంట్ హెల్త్ టెస్ట్ చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ 200 స్టూడెంట్స్ శివప్రసాద్ మాస్టర్ శివప్రసాద్ అభిమాన అందరూ ఇచ్చారు. సో వెరీ నైస్. అండ్ ఇంకా శివప్రసాద్కి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఇదే మాదిరిగా టీచింగ్, కోచింగ్ అని చేసి మంచి మంచి స్టూడెంట్స్ తయారు చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. तेलंगाना के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक में बदकम्मा त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट में फूलों का ये त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। तेलंगाना की तहजीब को उजागर करने वाले इस त्यौहार में लड़कियों और ख़वातीन की बड़ी तादाद ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। फूलों के त्यौहार बदकम्मा का रियासत भर में आगाज़ हो गया है। इस मौके पर ख़वातीन और लड़कियों की बड़ी तादाद इस रियासती फ़ेस्टिवल में हिस्सा ले रही हैं। हल्क़ा मलकपेट के सईदाबाद में भी ख़वातीन और तालिबात ने जोश खरोश के साथ इस त्यौहार में हिस्सा लिया। नवरात्रि त्यौहार अब UAE पहुंच गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की लुलु हाइपर मार्केट में लड़कियों और ख़वातीन ने डांडिया खेला और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की।
चेवड़ला के करीब पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। यह हादसा कल शब उस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस ने बाइक को टक्कर दे दी। इस बाइक पर 2 अफराद सवार थे। जख्मी को पुलिस ने सरकारी दवाखाना इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया। फ्रेंड्स बैडमिंटन एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा टूर्नामेंट में एलबी नगर के रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी, कोतापेट कारपोरेटर पवन कुमार और हाई कोर्ट के जज जस्टिस सुरेंद्र ने शिरकत की। इस मौके पर सुधीर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में रियासत के खिलाड़ियों की बड़ी तादाद बैडमिंटन में चैंपियन बनेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना खेलकूद को फ़रोग़ दे रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़हनी सुकून और बेहतर सेहत के लिए खेलकूद काफ़ी फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स बैडमिंटन एसोसिएशन तरफुన స్కంద బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీలో దాదాపు ఈ టోర్నమెంట్ జరుగుతూ ఉంది। దాదాపు 100 టీములు ఈరోజు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసిండ్రు। దాదాపు ఉదయం నుంచి కూడా 100 మ్యాచ్లు అయిపోయినాయి। చాలా చక్కగా పార్టిసిపెంట్స్ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఫుల్ ఎనర్జీ తోటి అన్ని టోర్నమెంట్స్ని అన్ని మ్యాచెస్ని ముగించుకుంటా ఇప్పుడు సెమీఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చిండ్రు। కాబట్టి ఇక్కడ ఇంత అద్భుతమైన కోర్టు బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీ ఉన్న సంగతి నిజంగా మాకు కూడా తెలియదు। చాలా సంతోషం అనిపించింది ఇది చూసినాక। ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఔత్సాహికమైన ప్లేయర్స్ ఈ మధ్యన చాలా బాగా స్పోర్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుండ్రు। సో ఈ ప్రాంతం నుంచి రేపు రాబోయే రోజుల్లో నేషనల్ ఛాంపియన్ కానీ లేకపోతే కంట్రీకి రిప్రజెంట్ చేసే ఛాంపియన్స్ వస్తారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను। ఎందుకంటే మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మంచి ప్రాక్టీస్ వాళ్ళకి యువకులకు లభిస్తుంది। వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ రేపు పొద్దున దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే స్టేజ్కు రావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మరి ఫ్రెండ్స్ బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ కానీ స్కంద బ్యాడ్మింటన్ అకాడమీకి కానీ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను। వాళ్ళకు శుభాకాంక్షలు కూడా తెలుపుతాను। తెలంగాణ ప్రభుత్వం క్రీడలకు అంతా కూడా బాగా ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది। దాని మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే। మన దగ్గర బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్ దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి సింధు కానివ్వండి, జ్వాలా కానివ్వండి, లేకపోతే కిదాంబి శ్రీకాంత్ కానివ్వండి, ఎంతోమంది ప్లేయర్స్ కూడా మన దగ్గర చాలామంది ప్లేయర్స్ అద్భుతమైన ప్లేయర్స్ ఉన్నారు। రేపు రాబోయే రోజుల్లో చైనాని మించి తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించే తెలంగాణ స్టేట్ ప్లేయర్సే వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ కాబోతున్న సంగతి కూడా ఖచ్చితంగా అవుతారన్న నమ్మకం నాకుంది। ఓకే। हैदराबाद नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड्स दिए गए। मेहमान खुसूसी के तौर पर महकमे सेहत व तिबाबत के चेयरमैन डॉक्टर श्रीनिवास ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में आयुर्वेद, एलोपैथी, नेचुरोपैथी के तरीक़े इलाज की हुकूमत हर तरह से हौसला अफजाई कर रही है। हिंदुस्तान ने नहायत दिलचस्प मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच का नतीजा हिंदुस्तानी इनिंग्स के 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर बरामद हुआ जब हार्दिक पांड्या ने डैनियल साम्स की गेंद पर थर्ड मैन पर बाउंड्री लगाई। जैसे ही टीम इंडिया ने मैच और सीरीज़ अपने नाम की, खचाखच भरे स्टेडियम में शायकीन खुशी से झूम उठे। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया ये मुकाबला देखने वालों के लिए मुकम्मल तौर पर पैसा वसूल रहा। साबिक कप्तान विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की निस्फ सेंचुरी पर मबनी इनिंग्स से शायकीन काफ़ी महजूज हुए। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर हरीफ टीम को पहले बैटिंग की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान से 187 रन का काबिल लिहाज स्कोर खड़ा किया। जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जैसा कि ओपनर केएल राहुल महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा भी 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कोहली और सूर्य कुमार यादव ने न सिर्फ इनिंग्स को संभाला बल्कि तीसरी विकेट के लिए निहायत शानदार रफाकत निभाई जो 104 रन्स पर मुश्तमिल रही। यादव ने अपनी रिवायती और जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया और आउट होने से पहले 36 गेंदों में 69 रन की कलीदी बारी खेली। उनकी इस इनिंग्स में 3 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। उनके आउट होने के बाद कोहली और हार्दिक पांड्या ने कदरे संभल कर खेला और कोहली 20वीं ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद कैच आउट हो गए। उन्होंने 48 गेंदों में 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 63 रन की अहम इनिंग्स खेली। बल्दिया की जानिब से अंबरपेट में वाक़ आशुरखाने को मुनहदम किए जाने पर वक्फ बोर्ड के दफ्तर के सामने इम्कानी एहतजाज के पेश नज़र पुलिस ने साबिक तर्जुमान बीजेपी मीर फिरासत अली बाकरी को एहतियाती तौर पर तहवील में ले लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी गिरिजन विद्यार्थी संगम ने JNTU के OSD प्रोफेसर धर्मा नायक की डिप्यूटेशन की मनसूखी पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने इस मसले पर आर्ट्स कॉलेज के करीब एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से
कबायली असतज़ा की तौहीन की जा रही है। उन्होंने साथ ही वाज़ेह किया कि एक तरफ वज़ीर आला कबायलियों की बहबूद के दावे करते हैं तो दूसरी तरफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इस तरह की इम्तियाजी कार्रवाई की जा रही है जो नाकाबिले कबूल है। JNTU OSDగా పనిచేస్తున్నటువంటి డాక్టర్ ధర్మానాయక్ను ఇన్ఛార్జ్ వీసీ అయినటువంటి వాకటి కరుణ గారు అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ఈ మధ్య కాలంలో వారు బాధ్యత తీసుకుంటూ ఆయనని రిలీవ్ చేయాలని చెప్పి వెనుక ఏదైతే డిప్యుటేషన్ నుంచి అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఇవాళ JNTUకి పనిచేస్తున్నటువంటి ధర్మానాయక్ వెనుక తీసుకోవాలని చెప్పి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని ఇవాళ అన్ని విద్యార్థి సంఘాలుగా గిరిజన సంఘాలుగా మేము దాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము. ఆయనని సంవత్సర కాలం పాటు డిప్యుటేషన్లో తీసుకొని అప్పుడున్నటువంటి పర్మనెంట్ వీసీ ఇవాళ అమెరికాకు వెళ్ళేటువంటి తర్వాత సడన్గా ఈమె వచ్చి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తర్వాత ఏదైతే JNTU వీసీ గారు దాని మీద ఇంతవరకు కూడా రిలీవ్ చేయకపోవడము కావాలనే చేస్తున్నటువంటి కుట్రగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాము. గిరిజన మేధావి దాదాపు 3 డాక్టరేట్లుండి ఇదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు తీసుకున్నటువంటి ఒక మేధావిని కావాలని చెప్పి ఇవాళ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం అయితే ఉన్నదో దానికి వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాము. యథావిధిగా ఆయనని OSDగా కొనసాగించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ యొక్క ఒక వీసీ ఉన్నటువంటి టైంలో ఆయన అమెరికాకు వెళ్ళడము అదే టైంలో ఈమె ఇన్ఛార్జ్గా తీసుకోవడము కానీ అసలు నిర్ణయం ఎందుకు జరిగింది దీనికి వెనక కుట్ర ఉన్నదని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా మా ప్రొఫెసర్కి న్యాయం జరిగేంత వరకు మేము కొట్లాడతాము. దీని వెనుక ఎవరైతే కుట్రదారు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా బయట తీసే ప్రయత్నం చేస్తాం. నిన్న మేమందరం కూడా సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారిని అదేవిధంగా సత్యవతి రాథోడ్ గారిని అదేవిధంగా వాకటి కరుణ గారిని కూడా కలవడం జరిగింది. మంత్రులు ఇద్దరు కూడా సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. ఒకవేళ ఇదే విధంగా మీరు కొనసాగిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా గిరిజనుల ప్రజల నుంచి మాత్రం పెద్ద ఎత్తున ఇలా వ్యతిరేకత వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది. కాబట్టి మీరేదో సంవత్సర కాలము ఆయన డిప్యుటేషన్ ద్వారా తీసుకురావడం జరిగిందో ఆ సంవత్సర కాలం ఆయన పూర్తి చేసేది వరకు తీసుకురావాలి. ఎలాంటి అభియోగాలు లేకుండా ఎలాంటి అకారణంగా ఈరోజు ఆయన కక్షపూరితంగానే ఇలా తొలగించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. దీని వెనుక ఉన్నటువంటి కుట్రదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఖచ్చితంగా మేమైతే భావిస్తా ఉన్నాం ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కొన్ని కావాలని ఆయన రూల్స్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం పనిచేస్తూ ఉంటే ఆయనని ఇలా కావాలని చెప్పి చేస్తూ ఉన్నట్టు మాకు తెలిసింది. ఖచ్చితంగా దీని వెనుక ఎవరైనా కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా బయటకు తీసుకొస్తాం. మా మేధావికి న్యాయం జరిగేంత వరకు ఆయన కండగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि चाकली एल्लम्मा की ज़िंदगी आने वाली नस्लों के लिए एक जज्बा है। उन्होंने सरूनगर में एल्लम्मा के मुजस्सिमे की नक़ाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धोबियों के लिए मुफ्त बरक़ी और असरी धोबी घाट फराहम करने के लिए इस तबके को तरक्की देने के लिए हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। సంతోషం అనిపిస్తుంది. మహిళలు అనిత చెప్పినట్టు మహిళలు బయటికి రాని సందర్భంలో 4 గోడల మధ్యలో ఉన్న సందర్భంలో ఆ రోజు పోరాటం చేయడం అనేది ఆషామాషేం కాదు. వాటి తప్పకుండా స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ముందుకు పోదామని మరొకసారి మనవి చేస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ఒక మాట చెప్తుంటారు. ఎప్పుడైనా వారి మాటలో ఒక ఆస్తి కనిపిస్తుంది, ఒక ఆరాటం కనిపిస్తుంది, ఒక తపన కనిపిస్తుంది. రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో ముందు తీసుకోవాలనే తపన కనిపిస్తుంటుంది. రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని సంఘాలకు సంబంధించి అన్ని కులాలకు సంబంధించి ఒక్కొక్క వర్గాన్ని బాగు చేసుకోవాలనే తపన కేసీఆర్ గారిలో చూసాను. ఇంకెవరైనా మిగిలిపోయిన వాళ్ళ కోసం ఏం చేయాలనే ఆరాటం కూడా చూస్తూ ఉంటాను. మొన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్లో ఒక చిన్న మీటింగ్ అవుతున్నప్పుడు మీరు ఊరుగా కుమ్మరి వాళ్ళు కుండలు చేసుకొని ఉంటారు కదా, హైదరాబాద్ వచ్చినాక అవి స్టైల్గా ఐరన్ల కుండలు కూడా మంచిగా రాబట్టి డిజైన్తో రాబట్టి మరి నిజంగా ఈ కులవృత్తిని నమ్ముకొని ఉన్న వాళ్ళు కుమ్మరి వాళ్ళు ఊళ్ళో ఏం చూసుకొని బతుకుతున్నారు ఒకసారి ఆలోచించిందా మీరు అని అడిగారు. నిజంగా ఎవరైనా కూడా అంత డెప్త్లోకి వెళ్ళలేదు. గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ హైదరాబాద్కి వచ్చంటే ఎట్లా ఉంటున్నాం, గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ వృత్తి మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఏం చేసుకొని బ్రతుకుతున్నారంటే నిజంగా ఎవరు కూడా సమాధానం చెప్పలేకపోయినాం. బట్ అంత డెప్త్లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్క వర్గాన్ని ఎంచుకొని బాగు చేసుకోవాలనే తపన కేసీఆర్ గారిలో కనిపించింది. మనకు సంబంధించి మొన్న మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో కూడా ఐరన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఐరన్ సంబంధించి ఐరన్ బాక్స్లకు సంబంధించి ఫ్రీ కవర్ ఇవ్వాలని, లాండ్రీలకు సంబంధించి ఫ్రీ కవర్ ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మోడర్న్ ధోబీ ఘాట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఇలాంటివన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు డైరెక్షన్ ఇస్తున్న సందర్భంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉన్నాం. మోడర్న్ ధోబీ ఘాట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్న సందర్భంలో నేను అక్కడక్కడ అడుగుతూ ఉంటాయి, ఇక్కడే మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం. మొన్న కూడా మహేంద్ర వచ్చినప్పుడు అదే అన్నారు, మనం ఏదైనా ఒకటి చేయాలి కదా, వాళ్ళకు ఏదైనా చేస్తేనే బాగుంటుంది కదా అని. సరే చేసింది గుర్తుపెట్టుకొని విశ్వపతి చెప్పినట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాటలు రావు అనుకుంటే వాళ్ళ వ్యక్తులు మాట్లాడారు. నాకు ఒకటి అర్థమైంది ఏంటంటే
शादनगर बल्दी हुदूद में पानी के बड़े गड्ढे में 3 कम उम्र बच्चे गर्क हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि शादनगर टाउन के रहने वाले अक्षित गौड़, फरीद और एक लड़का खेल के लिए बाहर निकले। इसी दौरान वहां एक वेंचर के सिलसिले में खोदे गए पानी के गड्ढे में ये तीनों इत्तेफाकी तौर पर गर्क हो गए। इन बच्चों के वालिदैन ने इनको काफ़ी तलाश किया, लेकिन उनको तलाश करने में उन्हें नाकामी मिली। ताहम उनकी चप्पल इस गड्ढे के करीब नजर आई और तलाश पर इस गड्ढे में इनकी लाशें पाई गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संगरनी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए बेलमपल्ली रामागुंडम MLA के कैंप ऑफिस का मुहासिरा करने की कोशिश की। पुलिस ने इन वर्कर्स को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन वर्कर्स ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उनके देरीना हल तलब मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के इक़दामात किए जाएं।